हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्चे आपण माने समस्ते भलरे थे। आज आम ओटीईटी 2026 पेडागोजीर किछि इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक आम आलोचना करवा। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रही शिक्षण अपारग शिक्षार्थी शब्दटी प्रथमे किए प्रयोग करथिले। शिक्षण अपारग शिक्षार्थी शब्दटी प्रथमे किए प्रयोग करथिले। सामुएल कर्क ना गार्नर ना जेम्स ड्रेबर ना थर्स्टन किए प्रयोग करथिले मन रखिए। सामुएल कर्क प्रथमे शिक्षण अपारग शिक्षार्थी को शब्दटी को प्रयोग करथिले सामुएल कर्क। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा केउटी शिक्षण अपारगता शिक्षार्थी लक्षण अटे। तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्य कोडा गोटे शिक्षण अपारगता शिक्षार्थी लक्षण कोडा। ऑप्शन ए देछि अलटा भाव अक्षर बा शब्द पढ़ती और लेखती ना त्रुटिहीन भाव प्रत्यक्षता करिथांती ना कर्मकैंद्रिक पदक्षेप ना विशेषण दक्षता। राइट आंसर कोडा हम। राइट आंसर होचा आपणकर ऑप्शन नंबर ए अलटा भाव अक्षर बा शब्द पढ़ती और लेखती। एटा होची शिक्षण अपारगता शिक्षार्थी गोटे लक्षण। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए। बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए। स्पीयरमैन ना गाल्टन ना बिने ना टर्मान किए मन रखिए। स्पीयरमैन स्पीयरमैन बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्यों परीक्षण द्वारा जड़े प्रतिभावान शिक्षार्थी को चिन्ह पार। केउं परीक्षण द्वारा जड़े प्रतिभावान शिक्षार्थी को चिन्ह पार। निदानात्मक परीक्षण द्वारा ना एकक परीक्षण द्वारा ना बुद्धि परीक्षण द्वारा ना सामर्थ्य परीक्षण द्वारा। मन रखिए एटा हूँ बुद्धि परीक्षण द्वारा ही जड़े प्रतिभावान शिक्षार्थी को चिन्ह पार। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानकर बुद्धियांक प्राय केते। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानकर बुद्धियांक प्राय केते केते हेबो 90 रु अधिक ना 100 रु अधिक ना 120 रु अधिक ना 130 रु अधिक। राइट आंसर होचा आपणकर ऑप्शन नंबर डी होचा आपणकर राइट आंसर 130 रु अधिक ताको हम कहबा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कहबा। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा केउं पद्धति द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मान को चिन्हट करा जाय पारे। केउं पद्धति द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मान को चिन्हट करा जाय पारे। लब्ध ज्ञान परीक्षा द्वारा ना शिक्षादान प्रदर्शन परीक्षा द्वारा ना वंशानुगुण द्वारा ना व्यक्ति विवरणी विश्लेषण द्वारा। राइट आंसर कोडा हम। राइट आंसर होचा आपणकर ऑप्शन नंबर डी व्यक्ति विवरणी विश्लेषण द्वारा ही प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मान को चिन्हट करा जाय पारे। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा आम राज्यर शिक्षक मानक पई आम राज्यर शिक्षक मानक पई विभिन्न प्रकार व्यापक सेवाकालीन प्रशिक्षण व्यवस्था करुवा संस्था कोडा। एनसीटी ना ओपेपा ना ईएलटीआई ना टी&एसीआरटी। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर होचा आपणकर ऑप्शन नंबर बी ओपेपा। मन रखिए आम राज्यर शिक्षक मानक पई विभिन्न प्रकार व्यापक सेवाकालीन प्रशिक्षण व्यवस्था करुवा संस्था होची ओपेपा। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही असाधारण बुद्धि संपन्न पिलांक बुद्धियांक परिमाण केते। असाधारण बुद्धि संपन्न पिलांक बुद्धियांक परिमाण केते 120 रु 140 ना 140 रु ताठर अधिक ना 110 रु 120 ना 90 रु 110। मन रखिए 140 रु ताठर अधिक ताको हम कहबा असाधारण बुद्धि संपन्न पिला बोली कहबा। तो ऑप्शन नंबर बी होचा आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा शिक्षक केउं शिक्षार्थी मानक आधार रे पाठ्य और स्वपाठ्य कार्यक्रम संयोजन करिथांती। शिक्षक केउं शिक्षार्थी मानक आधार रे पाठ्य और स्वपाठ्य कार्यक्रम संयोजन करिथांती। मंथर ना अनग्रसर ना प्रतिभाशाली ना साधारण। एटा होचा आपणकर साधारण मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा 90 रु 110 बुद्धियांक थिबा पिलांक किभଳି बुद्धिया कहबा। 90 रु 110 बुद्धियांक थिबा पिलांक किभଳି बुद्धिया कहबा। सामान्य बुद्धि ना श्रेष्ठ बुद्धि ना बेसी बुद्धि
ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥ ସେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଟେ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥ ସେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଟେ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ବୋରିଂ, ନା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍, ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ନା ଟର୍ମନ୍? କିଏ କହିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଏକଥା କହିଥିଲେ ଟର୍ମନ୍। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକ ସାଧାରଣ ମାନକୀକୃତ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 137 କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? ସାଧାରଣ, ନା ମନ୍ଥର, ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ନା ଅନଗ୍ରସର? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ଲୋକର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 50 ହେଲେ ତାର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ହେବ? 40, ନା 36, ନା 54, ନା 72? କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ 36 ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ 130ରୁ ଅଧିକ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି? ଶତକଡ଼ା 2ରୁ 3, ନା ଶତକଡ଼ା 3ରୁ 5, ନା ଶତକଡ଼ା 4ରୁ 6, ନା ଶତକଡ଼ା 5ରୁ 7? କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ଶତକଡ଼ା 3ରୁ 5। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 140ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତାକୁ କେଉଁ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଏ? କେଉଁ ବର୍ଗରେ ରଖିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଉପଲବ୍ଧି ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ଷମତା ଅନୁପାତରେ କମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏ ମତ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଏ ମତ ଦେଇଥିଲେ ବାଟନ୍ ହଲ୍। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କେତେ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? 90ରୁ 110, ନା 120ରୁ 140, ନା 80ରୁ 90, ନା 110ରୁ 120? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 120ରୁ 140। ତାକୁ ମୁଁ କହିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସାଧାରଣ ସହପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ ବା ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୃଥକ ତାକୁ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ନା ମଧୁର ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା, ନା ସାଧାରଣ ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା, ନା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ 110ରୁ 120। ତାକୁ ମୁଁ କହିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଟେ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କ୍ଷମତା କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବିଚାରଧାରାର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ, ବିରେ ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସିରେ ଦେଇଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଡି ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କହେଲର କେଉଁ ମତବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କହେଲର କେଉଁ ମତବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ନା ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ, ନା ଅନୁବନ୍ଧ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। କହେଲର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମତବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେ? କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ 80ରୁ 90। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ମାର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ
ମାର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଦଳୀୟ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତିକୁ ମାର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପରିମାଣ 90ରୁ 110 ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା? ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି, ନା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି, ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି, ନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି? ମନେ ରଖିବେ, ତାକୁ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ରହନ୍ତି, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୁଏ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ହୁଏ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସକ୍ରିୟ ରହନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ କିଏ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ବିନେ ଓ ସାଇମନ୍, ନା ବିନେ ଓ ଟର୍ମାନ, ନା ଟର୍ମାନ ଓ ମେରିଲ୍, ନା ବିନେ ଓ ମେରିଲ୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଟର୍ମାନ ଓ ମେରିଲ୍। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଚିତ୍ରଣ ଛବି ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଣ ଛବି, କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମାନଚିତ୍ର, ନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ନା ପ୍ଲାନ୍ ପଟ୍ଟା, ନା ସ୍ଥିର ଛବି? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ଲାନ୍ ପଟ୍ଟା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଣ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ହିସାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସିରେ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଡିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କିଏ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ପାଭଲଭ, ନା ଥର୍ନଡାଇକ୍, ନା ସ୍କିନର, ନା କହଲର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଥର୍ନଡାଇକ୍। ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ିକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ନା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼, ନା ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ନା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ମୂର୍ତ୍ତ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ, ନା ପ୍ରାଥମିକ, ନା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରାଥମିକ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟଲିଖନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କରିଥାନ୍ତି? ମାନସିକ, ନା ସ୍ନାୟବିକ ପେଶୀୟ, ନା ବୌଦ୍ଧିକ, ନା ଆବେଗିକ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ନାୟବିକ ପେଶୀୟ ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦକ୍ଷତା, ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆଚରଣ, ନା ସମ୍ମାନଜନକ ବୃତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅଭିଳାଷ, ନା ସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶରେ ଅକ୍ଷମତା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶରେ ଅକ୍ଷମତା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରର ବିକାଶ, ନା ସମାଜର ବିକାଶ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ, ନା ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରର ବିକାଶ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍?
ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପୁଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 20ରୁ 22 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ବିକାଶ ଘଟେ ନାହିଁ। ବିରେ ଦେଇଛି ପରିପକ୍ୱନରେ ବିକାଶର ଅନ୍ତ ଘଟେ। ସିରେ ଦେଇଛି 40 ବର୍ଷ ପରେ ବିକାଶର ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ। ଡିରେ ଦେଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ? ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବୁଦ୍ଧି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସିରେ ଦେଇଛି ବୁଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଡି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ବୁଦ୍ଧିର ସହ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତି ଠିକ୍? କେଉଁ ଉକ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବୁଦ୍ଧି ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଏକ ତ୍ରିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରାନ୍ତ ତିନୋଟି କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ନା ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମାଜ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ପୁସ୍ତକ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମାଜ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ? ଶିକ୍ଷା ଏକ ତ୍ରିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରାନ୍ତ କେଉଁଟା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ, ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ସିରେ ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପାଠ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ଡି ଦେଇଛି ପାଠ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପାଠ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ଏହି କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନା ପାଠ୍ୟ ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ସମାନ। ସିରେ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ହାର ସମାନ। ଡିରେ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟ ସମାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାଠ୍ୟଦାନ ଆରମ୍ଭରେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ? ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଫଳାଫଳ, ନା ଅଭ୍ୟାସ, ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ଉପଯୋଗ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ସମସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଭଲ, ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ମନ୍ଦ। ତ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉଭୟ ଭୁଲ ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ, ନା ବର୍ଗୀକରଣ, ନା ପୃଥକୀକରଣ, ନା ଶୂନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତର୍କ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶୂନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତର୍କ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ମାନସିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ନା ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ନା ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ନା କୌଣସି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କୌଣସି ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ପର ଉପାଦାନ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦିନ ମନେ ରହେ। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ପ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ। ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ସହାୟକ ଅଟେ। ଡିରେ ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା
ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୂଚାଉଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟି 94.5% ନମ୍ବର ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1200 ବର୍ଗ ଫୁଟ। ସିରେ ଦେଇଛି କାରଟି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଡିରେ ଦେଇଛି 100 ମିଟର ଦୌଡ଼କୁ ବିନୟ 12 ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କଲା। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୂଚାଉଛି? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ପିଲାଟି 94.5% ନମ୍ବର ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସଭାରେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ତାଳି ମାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଳି ମାରିବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣର ଉଦାହରଣ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ବକ୍ରରେ ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ? ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁର କ୍ଲିଷ୍ଟତା, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟୟ, ନା ବିଶ୍ରାମର ଅଭାବ, ନା ଅସଫଳ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅସଫଳ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି।